प्यारे विद्यार्थियों, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी पढ़ांगे पाठ 8 घमंडी हाथी। सो वेखो बेटा, ये चैप्टर का नाम घमंडी हाथी है। घमंड का अर्थ हुंदा है अहंकार करना, ठीक है। तो अहंकार जिहड़ा वो किसी भी गल का माड़ा है। घमंड होना किसी भी गल का माड़ा है, चाहे वो पढ़ाई का होवे, चाहे वो चंगे गुणों का होवे, चाहे कई बारी किसी इंसान पाठ करता वो सवेरे उठ के पूजा करता गुरुद्वारा साहब जाता, वह भी घमंड हो जाता है कि मैं चाहता हाँ दूसरे नहीं जाते। सो गल ये है कि घमंड करना बहुत माड़ा है, ठीक है। अहंकार, घमंड का अर्थ की है अहंकार, ठीक है। अहंकार जिहड़ा वो इंसान नूं खत्म कर देता है। अहंकार दे विच फसिया मनुख किसी की भी गल जिहड़ी वो नहीं सुनता, किसी की गल नहीं मानता, ठीक है। वो अपने आप से मान करन लग जाता कि मैं ही सब कुछ। सो बच्चों, कभी भी अहंकार नहीं करना अपने आप से, ठीक है। और हमेशा वड्डियां दा कहना, दूजियां दा कहना जिहड़ा उसनूं मनना है, ठीक है। अज आपां कहानी पढ़ांगे घमंडी हाथी की, ठीक है। देखो अपनियां जिहड़ियां किताबां वा तुसीं खोल लो, नाल नाल पढ़ना है। और जिहड़े शब्द मैं टिक करवावांगी, जिन्हां दे अर्थ दसांगी, उन्हां दे अर्थ भी तुसीं ध्यानपूर्वक सुनने हैं, ठीक है। उस तो बाद तुहाडा पाठ 6 ते पाठ 8 ये दोवें पाठ मैं करवा देने हैं। इन्हां दोवां दा तुहाडा टेस्ट होएगा, ई टेस्ट होएगा, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट। सो ध्यान नाल चैप्टर नूं पढ़ना है। मैं इस बार चैप्टर्स दे विचों प्रश्न उत्तर जिहड़े वो पुछने तुहानूं, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं। एक वार दी गल है कि एक बहुत वड्डे जंगल विच हाथियां दा एक झुंड रहिंदा सी। हाँ जी, हाथियां दा झुंड कित्थे रहिंदा सी? जंगल विच। झुंड दा अर्थ हुंदा है बहुत सारे हाथी इकट्ठे होण जिहड़े, ठीक है। जिद्दां 10 12 15 20 25, ठीक है। बहुत सारे हाथी जिहड़े इकट्ठे रहिंदे होण, इकट्ठे चलदे होण, उन्हां नूं कह दिंदे झुंड। जिवें गावां दा भी झुंड कह दिंदा, बकरियां दा झुंड, ठीक है। मतलब जिੱਥੇ किन्ने सारे जानवर जिहड़े होण उन्हां नूं झुंड कह दिंदा। इत्थे हाथियां दा झुंड कह गया। हाथियां दा एक झुंड रहिंदा सी। भाव झुंड दे विच किन्ने भी हाथी हो सकदे, 10 भी हो सकदे, 12 भी, 15 भी, 20 भी हो सकदे, ठीक है। सो कित्थे रहिंदा सी हाथियां दा झुंड? जंगल विच। उस झुंड दा सरदार होर हाथियां दी तुलना विच ਵਧੇਰੇ शक्तिशाली ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸੀ। शक्तिशाली का अर्थ की होंदा? ताकतवर, जोरावर, ठीक है। बहुत जोर से उस बहुत शक्तिशाली सी। कौन शक्तिशाली सी? उस झुंड का सरदार। सरदार मतलब सिरमौर, सारे हाथियों नालों सिरमौर, सब तो मुख, ठीक है। उन्हों का सरदार जिहड़ा ही एक सब तो वड्डा हाथी सीगा, वो बहुत शक्तिशाली भी ही ते वड्डा भी सी। चेता रखना, ठीक है तुसीं। सारे हाथी उसकी प्रशंसा करते सन। प्रशंसा का अर्थ की होंदा है? तारीफ करनी, वडियाई करनी, ठीक है। अगले की तारीफ करनी, तारीफ अते वडियाई भी कह सकते हैं आप, वडियाई करनी, प्रेज करनी। इंग्लिश आप कह दें प्रेज, ठीक है। सारे हाथी की करते सी? उसकी प्रशंसा करते सी। ये तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि जो आप किसी की प्रशंसा करते हैं, खुश तो हुंदा ही हुंदा। हौली हौली जो आप किसी की हद तो वध जां झूठी तारीफ करते हैं तो उसनों हौली हौली अपने आप से हंकार जिहड़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वेखो नैक्सट, अपनी प्रशंसा सुनते सुनते उसनूं अपने आप ते घमंड हो गया। हुण जदों रोज़ अपनी प्रशंसा बाकी हाथियों कोलों सुनता है तो उसनूं अपने आप ते घमंड जिहड़ा होना शुरू हो गया कि सच दे विच ही मैं बहुत शक्तिशाली हाँ, बहुत ताकतवर हाँ, ठीक है। जिथे यह झुंड रहिंदा सी उत्थे कोल ही एक सुंदर नदी वगदी सी, ठीक है। हुण की कहा उन्होंने कि जंगल दे विच एक हाथी का झुंड रहिंदा सी, तो उन्हों दा जिहड़ा झुंड का सरदार हाथी सी वो बड़ा शक्तिशाली ही तो वड्डा ही, इस करके सारे जने उसकी प्रशंसा करते रहंदे सन, ठीक है। नैक्सट की उन्हें कहा कि ये झुंड जिथे भी रहिंदा सी उहदे नाल एक सुंदर नदी भी वगदी सी। आ वेखो नदी दे विच हाथी नहाउंदा पिया नज़र आ रहा तुहानूं पिक्चर दे विच, ठीक है। जिथे वो झुंड रहिंदा सी उत्थे एक नदी भी वगदी सी। ये मैं तां बार बार रिपीट कर रही कि तुसीं ध्यान नाल चैप्टर नूं पढ़ना, इहदे विचों क्वेश्चन पूछने मैं, ठीक है। उस विच एक ताकतवर मगरमच्छ भी रहिंदा सी।
ਮਗਰਮੱਛ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਨਦੀ ਵਿੱਚ। ਮਗਰਮੱਛ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਨਦੀ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ ਉਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰਮੱਛ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਥੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ? ਦੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਮੰਡ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾਓ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਮੰਡ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਮੱਛ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਡਰ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾਓ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਘਮੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਮੰਡ ਵਿੱਚ ਚੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਸਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗਹਿਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੂੰਘਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਥੀ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਇਹ ਹਾਥੀ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਹਾਥੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹਾਉਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਥੀ ਸੀ ਉਹ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਨਹਾਉਂਦੇ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਥੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਘਮੰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਥੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਗਰਮੱਛ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਮੰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਅਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਸੀ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਉਹ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਾਫੀ ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪੈਰ ਇੱਕ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਪੈਰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਥੀ ਦਰਦ ਨਾਲ ਚੀਕਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਥੀ ਦੀ, ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਉਹ
ਗਹਿਰੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਉਸਦਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੇਖੋ, ਤਦੇ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਦੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਈ। ਚੋ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਕੋਮਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਦੋਂ ਪੜਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਛੋਟ ਮਰੋੜੀ। ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਆ? ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹਾਥੀ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਉਸ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਾਧਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਆਏ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਹਾਥੀ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਰਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਰ, ਚਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ, ਚਰਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰਗੜਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਥੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਇਹਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗੀ ਪਾਠ 6 ਅਤੇ ਪਾਠ 8 ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਬੁੱਕ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।